Namaste student. Today we are going to see a topic about chapter 6 Bhagwan Ki Takiya from the book of Vasant 8th standard second language. Student first இந்த போயத்தோட ரைட்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்த்துருவோம். ரைட்டரோட நேம் ராம்தாரி சிங் தின்ஹர். ஓகேங்களா? இவங்க ஜென்ம பர்த் 13th December 1908. மிருத்தி அதாவது டெத்து 24th April 1974. இவங்க போர்த் பண்ண பிளேஸ் சிம்ரியா காட், பேகுசராயா ஜில்லா, பீகார். பாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பீகாரில் இவங்க பிறந்திருக்கிறதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது இந்த போயத்தோட சாராம்சம், அதாவது சம்மரியை பார்க்க போகிறோம். God sends message through the clouds to trees, plants, mountains. The nature that it ours does not discriminate in any way. The clouds carry water from one country to another and do not know where it rains. Similarly, the fragrance of trees, plants and the message of mountains reach each other. When clouds go from one country to another, it proves that they have brought the message there. In fact, the whole world is one. God has made it. You should not discriminate in it because nature has not differentiated between the two countries. They have not understood any problem. Then why should we humans do this? We should not do this. We should not keep and kind of discrimination in our heart. The spirit of humanity and love should be promoted. This beautiful poem has been written with the sentiment. அதாவது கடவுள் மேகங்களின் வழியாக மரங்களுக்கு, தாவரங்கள், மலைகள் என்று செய்திகளை அனுப்புகிறார். நம்முடைய இயல்பு எந்த வகையிலும் பாகுபாடு காட்டாது. மேகங்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு தண்ணீரை எடுத்து செல்கின்றன. எங்கு மழை பெய்யும் என்று தெரியவில்லை. இதேபோல் மரங்கள், தாவரங்கள் மற்றும் மலைகளின் செய்திகளை, வாசனையை ஒருவருக்கொருவர் அடையும் என்றும், மேகங்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு செல்லும் போது அவர்கள் அந்த செய்தியை அங்கு கொண்டு வந்தார்கள் என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது. உண்மையில் உலகம் முழுவதும் ஒன்று. கடவுள்தான் அதை உருவாக்கி உள்ளார். இயற்கையானது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் வேறுபாடு காட்டவில்லை. அவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பிறகு நாம் ஏன் இதை செய்கிறோம்? இதை நாம் செய்யக்கூடாது என்பதையும், நாம் அதில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்பதையும், இந்த பாகுபாட்டை நாம் இதயத்தில் வைக்கக்கூடாது என்றும், மனிதநேயம் ஒரு அன்பினால் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த அழகான கவிதை இந்த உணர்வோடு எழுதப்பட்டுள்ளதாக ஆத்தர் கூறுகிறார். I will read the poem, page number 31. Bhagwan Ki Takiya. Bhagwan means God, Takiya means post office. First stanza read பண்ணுவோம். பட்சி और बादल ये भगवान के टाकिया है जो एक महोदेश से दूसरे महादेश को जाते हैं. हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्टियाँ, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पांचते हैं. सेकेंड स्टैंजा. हम तो केवल एक आंगते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती हैं और वक सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. ரைட்டரோட நேம் ராம்தாரி சிங் தின்ஹர். ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாவோட மீனிங்ஸை பார்க்க போகிறோம். No one can keep birds, clouds, air tied to them and they keep on coming from one continent to another and bringing the message therein a way. We cannot understand their language because the air flowing from one country to another can only be felt. We do not understand the message brought by them, the letters brought by them
or trees, plants, water and mountains, saying in their own ways, as if the water of one country flows like a river, it reaches the other country as well. We look from a distance and it seems as if we are peeping from one country to another. In the same way, when trees, plants, when filled with flowers, a few fragrance is born in them. It also flow freely without any bondage and spread its fragrance. அதாவது பறவைகள், மேகங்கள் காற்றை அவர்களுடன் கட்டி எழுப்ப யாராலும் வைக்க முடியாது. அவை ஒரு கண்டத்திலிருந்து இன்னொரு கண்டத்திற்கு வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. மேலும் செய்தியை ஒரு வழியில் கொண்டு வருகின்றன. அவர்களுடைய மொழியை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு செல்லும் காற்றை மட்டுமே உணர முடியும். அவர்கள் கொண்டு வந்த செய்திகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. அவர்கள் கொண்டு வந்த கடிதங்கள், மரங்கள், தாவரங்கள், நீர் மற்றும் மலைகள் அனைத்தும் அவற்றின் சொந்த வழியில் கூறுகின்றன. ஒரு நாட்டின் நீர் ஒரு நதியைப் போல பாய்வது போல அது மற்ற நாட்டையும் அடைகிறது. நாம் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு எட்டி பார்ப்பது போல் தெரிகிறது. மரங்கள், தாவரங்கள் பூக்களால் நிரப்பப்படுகிறது. அவற்றில் ஒரு புதிய மனம் பிறக்கும்போது எந்த விதமான அடிமைத்தனமும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக பாய்கிறது. அதன் மனம் பரவுகிறதாக எழுத்தாளர் கூறுகிறார். ஸ்டூடெண்ட், நம்ம இப்போது செகண்ட் ஸ்டான்ஸாவோட எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்க்க போகிறோம். Poet says that we can only guesses that the land of one country sends fragrance to another country. We can only guesses that when the wind blows, birds go from one country to another and it rains on this earth. We can only guesses that the earth of one country send its fragrance to another country has been, and through this air the fragrance is spread all around. Some birds take it with them, some wind gets swept away. How beautiful the poet has imagined, and this is the truth which is present in our nature, which is a great gift of God, that clouds, wind, trees, birds carry their message from one place to another, and that is message can understand. We cannot guess this thing, we can only feel. ஒரு நாட்டின் நிலம் மற்றொரு நாட்டிற்கு மனம் அனுப்புகிறது என்பதை மட்டுமே நாம் யூகிக்க முடியும் என்று கவிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். காற்று வீசும்போது பறவைகள் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு சென்று இந்த பூமியில் மழை பெய்யும் பொழுது மட்டும் நாம் யூகிக்க முடியும். ஒரு நாட்டின் பூமி அதன் நறுமணத்தை அனுப்புகிறது, அதாவது மற்றொரு நாட்டிற்கு வாசனை இருந்துள்ளது. இந்த காற்று வழியாக வாசனை எல்லா இடங்களிலும் பரவுகிறது. சில பறவைகள் அதை அவர்களுடன் எடுத்து செல்கின்றன. சில காற்று வீசும் போதும் கவிஞர் எவ்வளவு அழகாக கற்பனையை செய்திருக்கிறார். இது நம் இயற்கையில் இருக்கும் உண்மை. இது மேகங்கள், காற்று, மரங்கள், பறவைகள் தங்கள் செய்தியை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு எடுத்து செல்லும் கடவுளின் மிகப்பெரிய பரிசு ஆகும். புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த விஷயத்தை நாம் யூகிக்க மட்டுமே முடியும், நாம் மட்டுமே உணரவும் முடியும் என்பதாக எழுத்தாளர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த போயத்தோட சப்தார்த்தத்தை. சின்ன போயம்ங்கிறதால இன்றைக்கி நம்ம இந்த லெசனோட போயத்தோட சப்தார்த்தத்தை பார்த்துருவோம். ஓகேங்களா? 4 தான் இருக்குது, கவனிச்சுடுங்க. பாங்ச்னா மீன்ஸ் பட்னா, சஸ்வர் பட்னா, ஆங்கனா அனுசான் கண்ணா, பங்கு அதாவது விங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. பர், சௌரப் சுகந்த் ஃப்ராக்ரன்ஸ். ஓகேங்களா? சுபாஸ். இந்த 4 மீனிங்ஸையும் உங்களுடைய கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதி காப்பி பண்ணி மெமரி பண்ணிவிடுங்க. இதனோட இந்த செஷனை முடிச்சுக்கிடுவோம். இந்த செஷனோட போயத்தோட கொஸ்டின் ஆன்சரை அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.